Hello and welcome to this week's edition of Peace and Prosperity. Minjung, we are going to present today the follow-up to our special episode that was aired last week. Yes, we have in store part 2 of the special talk with young people from Korea, Japan, and China, so stay tuned for more. Before getting to that part, we start off with the news about the Camp David Summit. It was the first ever standalone trilateral summit meeting, and naturally, it grabbed global attention from the beginning. What did the three leaders discuss and agree upon? Please take a look. President Yoon Suk-yeol arrived at Camp David on a U.S. Marine helicopter. As U.S. President Joe Biden welcomed him, he returned the greeting with a smile. Camp David has a long history of being a location for landmark diplomatic affairs, including the 1959 meeting between U.S. President Dwight Eisenhower and Soviet Premier Nikita Khrushchev. It is also where the Middle East Peace Accords was signed in 1978. Without wearing ties, the three leaders held discussions in a casual and amicable atmosphere, creating another historic and symbolic moment at the U.S. presidential retreat. Camp David, is a symbol of diplomatic significance, historical significance for the U.S. And it's been used in very discreet ways by American presidents when they want to get out of Washington, when they want to have a much more informal setting. The atmosphere, the environment at Camp David is much more conducive for leaders to relax and become more intimate with each other and know each other better. So the choice of Camp David for this important trilateral summit, I think, was a bold decision and a good one. They spent 7 hours together and adopted 3 agreements. They are the Camp David Principles, the Spirit of Camp David, and the commitment to consult. First of all, the commitment to consult contains a trilateral political pledge to immediately consult and counter shared threats and challenges. 특히 우리 세 정상은 3국 공동의 이해를 위협하는 영내 긴급한 현안이 발생한 경우 신속하게 협의하고 대응하기 위한 소통 채널을 수립하기로 했습니다. But the presidential office in Seoul and the White House made it clear that the commitment is not a military alliance that allows the three countries to automatically initiate military intervention if a military threat arises. 한미일 관계를 보면은 사실은 미일 관계는 오래된 동맹 관계이고 한미 관계도 사실은 70주년이나 된 상당히 오래된 동맹 관계이긴 하지만 한일 간에는 군사적인 협력의 필요성 분명히 있지만 과거사 문제도 있고 그다음에 역사 문제가 있기 때문에 이걸 극복하기까지 상당히 오랜 시간이 걸릴 거라고 생각이 들고요. 그런 점에 있어서 한일 간에는 어떤 동맹의 격상을 상당히 좀 생각하기 어려운 상황인 건 사실입니다. Secondly, the Camp David Principles lay out guidelines for boosting peace and prosperity in the Indo-Pacific. In the joint statement, Spirit of Camp David, the leaders decided to convene trilateral summits annually. The countries will also hold meetings among their national security advisors and ministers of foreign affairs, defense, and trade at least once a year. South Korea, the US, and Japan agreed to begin sharing missile alert intelligence in real time within this year. The three nations also promised to hold annual joint defense exercises and cooperate to ensure solid cybersecurity. We're elevating our trilateral defense collaboration to deliver an Indo-Pacific region that includes launching annual multi-domain military exercises, bringing our trilateral defense cooperation to unprecedented levels. 우리는 지금 총선을 앞두고 있고 미국은 대선을 앞두고 있고 기시다도 사실은 지지율이 엄청 낮거든요.
그러니까 이제 이걸 고려해 보면은 이게 정말 내년 11월에 미국 대선에서 트럼프가 다시 돌아올 것이냐라고 한다면 트럼프는 뭐 이제 한미일 협력에 대해서 반대하는 건 아닌데 상당히 동맹이나 이런 다자 협력에 대해서 상당히 부정적인 건 맞습니다. 이런 것을 고려한다면 제도화라고 하는 것을 먼저 해두는 게 사실은 세 국가의 이익이 맞닿는 부분이 아닌가 생각이 듭니다. Whether they're formal or informal, there are so many reasons why the three parties meet. I think over the past year, year and a half, they've had 3 separate occasions to do that. So enshrining it as an annual event, I think, formalizes it in a way, it registers with both the countries, the publics, and regional and global players that this is a solid arrangement. I think it's a good foothold for planning going forward, and it sends a message to the rest of the world that this is a permanent feature, or it gives the impression that this is a permanent feature going forward. In the joint statement, the 3 leaders also included remarks targeting China and Russia. While strongly opposing unilateral attempts to change the status quo through the use of force, they called for a peaceful resolution of issues across the Taiwan Strait. Their agreement to strengthen supply chains and cooperate in boosting technological security virtually can also be seen as moves targeting China. Regarding Russia, the 3 leaders reaffirmed their commitment to stand with Ukraine against the war of aggression. 당장 중국이 코멘트를 했죠. 그러니까 이제 한미일이 이제 개최된다는 걸 얘기하고 미니 나토라고 이제 비판을 했어요. 근데 실제로 중국은 이제 국제 관계에 있어서 다자를 대응하는 것보다는 양자 관계 속에서 문제를 풀어가는 걸 더 선호를 해요. 왜냐하면 양자 관계 속에서 보면 사실은 중국의 군사력이나 경제를 봤을 때 중국을 압도할 수 있는 국가가 많지 않거든요. 근데 만약에 다자다라고 한다면 중국에 상당히 부담스러운 존재가 될 수밖에 없겠죠. The Camp David summit is touted for opening up a new chapter in cooperation among Korea, the US, and Japan. Eyes are on whether it will help enhance stability and peace in the region. The warm and friendly spirit expressed by the leaders, both in and out of the summit, is very impressive. It is hoped that the new steps of trilateral cooperation will be a milestone on the path to true peace and prosperity. Continuing with last week's talk, our young guests from Korea, Japan, and China met again to discuss how to cement peace in Northeast Asia. Let's check it out. 오늘도 지난주에 이어 황지은, 강리즈, 민호리 씨 자리해 주셨는데요. 안녕하세요. 안녕하세요. 지난주 3분 모시고 한중일 각 나라의 이미지와 호감도에 대해 솔직하고 다양한 이야기들을 들어봤는데요. 오늘은 지난주보다 조금 더 깊이 있는 주제를 다뤄보려고 합니다. 어떤 이야기일지 화면으로 보시고 이야기 이어가겠습니다. North Korean leader Kim Jong-un rides on an armored multi-purpose vehicle newly developed in his country. Looking relaxed, he smiles in front of a slogan, "Let's sweep away the South Korean enemy." Kim ordered the mass production of weapons during visits to factories of rocket launchers and short-range ballistic missiles, which can potentially reach anywhere in South Korea. It is viewed as a statement of defiance and warning against the latest trilateral summit of South Korea, the US, and Japan, and a South Korea-US joint military exercise which began this week. North Korea, Russia, and China are further consolidating their relations. Russia and China's high-level delegations visited North Korea to attend a military parade on the 70th anniversary of the Korean War Armistice Agreement. 네, 저희가 동북아 정세하면 약간 좀 엄중하다, 복잡하다, 뭐 신냉전이다 이런 수식어들이 따라 붙잖아요. 그럼 세 분께서는 이런 뉴스를 보실 때 어떤 생각이 드시는지 지은 씨. 사실 저는
공부하고 있는 분야다 보니까 어쩔 수 없이 관심을 가지지만 일상생활에서 이게 그렇게 큰 영향을 미친다는 생각은 안 들어요. 얼마 전에도 북한이 ICBM 발사를 했는데 제가 그 뉴스를 식당에서 봤거든요. 근데 아무도 그 뉴스를 보지 않고 열심히 식사를 하시더라고요. 그만큼 이제 남북 이런 관계나 엄중한 정세가 너무 일상화돼서 아무에게도 이제 관심의 대상조차 되지 않는 현실이 아닌가라는 생각이 듭니다. 해외에서 오셔서 한국에 생활하시는 두 분께서는 조금 다르실 수도 있을 것 같은데 어떻게 생각하세요? 우선 저는 우리가 외국인이라서 한국에 거주하고 있지만 외국인이라서 사실 이런 한중 관계나 아니면 뭐 한일 관계 영향을 많이 받을 수 있어요. 특히 올해 조금 뭔가 그 다른 해에 비해서 한중 관계 조금 애매해지는 시기라서 그래서 우리도 일을 할 때 영향 받고 힘든 점이 있고 그래서 항상 한중 관계가 좋은 관계로 발전됐으면 좋겠다는 그런 기대가 있는데 근데 안 좋을 때는 또 뭔가 쓸쓸하고 또 어려움이 생기니까 그리고 뭐 한중 관계뿐만 아니라 저는 개인적으로 한국과 북한의 관계 이런 거 관심 많아요. 우리는 외국인이지만 한국에 살고 있으니까 뭐 한국과 북한의 사이 좋으면 예를 들어 평화로운 사이로 지나고 있으면 그럼 우리도 안전하게 한국에서 거주할 수 있고 평화로운 관계가 될 수 있으면 좋겠다는 마음 좀 있어서 관심 많습니다. 네, 그럼 민호리 씨는 어떠세요? 역시 뉴스에서는 조금 정치적인 그 구체적인 이야기를 많이 보여주잖아요. 근데 저는 개인적으로 그 한국인 분들이랑 그 중국인 분들이랑 같이 교류하면서 그런 분위기를 안 느꼈거든요. 오히려 조금 더 뭔가 행복하게 해피한 느낌이었어요. 그래서 정치적인 시선으로 보면은 역시 조금 차갑게 보일지라도 그래도 그 중에서도 그 실제 젠파를 보면은 그렇게 차갑지 않는 것 같아요. 그래서 뭔가 보는 시선에 따라 다른 것 같아요. 그래도 그나마 다행이네요. 네. 저는 개인적으로 저희가 분단국가, 휴전국가에 살고 있다 보니까 북한 관련된 소식에 민감할 수밖에 없는데 각 나라별로 이제 관심 있는 분야가 다를 수밖에 없다고 생각을 해요. 그럼 지은 씨는 지금 특정 뭐 뉴스에 관심이 있거나 그런 게 있을까요? 제 개인적인 관심을 보자면 제가 요즘 이사에 대한 생각이 많아서 이제 서울의 집값 문제나 아니면 청년 대출에 관한 뉴스가 나오면 좀 빠짐없이 살펴보게 되는 것 같습니다. 일본과 중국도 나라별로 관심 분야가 또 다르잖아요. 동북아에서 지금 조금 관심 있어 하는 뉴스가 있다면 민호리 씨부터 말씀 부탁드릴게요. 요즘 일본에서도 뉴스가 되고 저도 개인적으로 관심이 있는 뉴스인데 미국 바이든 대통령이 한국 대통령과 일본 대통령을 그 자기 별장에 초대한 그런 뉴스 봤거든요. 그게 초대한 것은 그 처음이라서 들었거든요. 그래서 역시 저도 한국에 살다 보니까 그런 한국과 일본 관계 그런 뉴스는 되게 관심이 있는 편인 것 같아요. 전체적인 뉴스 빼고는 역시 일본 사람이라고 하면은 조금 젊은 사람들은 그 정치에 대해 역시 관심이 없는 편이라서 그래서 K-팝이나 한국 드라마 그런 뉴스는 진짜 젊은 사람들도 다 관심이 가지고 있습니다. 네, 리즈 씨는요? 저는 가장 관심 있는 거는 당연히 한중 관계. 하지만 이게 관심 두고 있어도 예를 들어 금방 계산되거나 그런 거 아니기 때문에 그냥 지켜보고 있습니다. 그 외에는 저는 최근에 전세, 집 관련 집값 왜냐면 저도 한국에서 집을 분양받았어요. 3년 전에. 그래서 지금 저도 그런 금융적인 뭐 집값 떨어지거나 아니면 뭐 대출 이자 관리 문제도 관심 많고. 맞아요. 저희가 관심 분야가 뭔가 다르면서도 비슷한 것 같은데 저희가 결국에 모두가 원하는 건 평화인 것 같아요. 그래서 각 나라 청년들이 생각하는 평화란 무엇인지 말씀 부탁드릴게요. 지인 씨부터.
네, MC님께서도 이제 우리가 분단 국가에서 살고 있다고 말씀을 해주셨는데 사실 이 분단된 이후에 태어난 청년들한테는 분단 국가라는 것 자체가 그렇게 평화에 영향을 주는 요소가 된다고 생각하지 않거든요. 오히려 이런 분단을 없애고 통일로 나아가는 과정에서 그들의 일상이 위협받는다면 그게 오히려 평화를 위협하는 존재로 느껴질 수도 있을 거라는 생각이 들어요. 그래서 실제로 통일을 위해서 계속 정부에서 다양한 활동을 할 때 거기에 대해서 반발을 하는 청년들도 많았던 게 사실이고요. 저같이 통일을 좀 염원하는 입장에서는 이렇게 당장 하루의 평화보다는 좀 장기적인 평화를 위해서 그 분단 국가의 통일을 좀 지원하는 게 맞긴 하지만 최근에 청년들에게는 사실 그게 어려운 게 사실이라고 생각합니다. 혹시 리즈 씨는 어떻게 생각하세요? 우리가 뉴스 관심 안 해도 되고 뭐 정치에 대한 관심 없어도 되고 그냥 본인의 삶에서 더 관심 둘 수 있는 그런 평화 시대가 올 수 있으면 좋겠다는 마음이에요. 맞습니다. 민호리 씨는요? 저는 역시 전쟁이 없는 나라를 평화라고 생각을 하거든요. 아무래도 제가 일본인이라서 그럴 수도 있는데 그래도 전쟁은 저는 절대 있으면 안 되는 것이라고 생각을 하고 전쟁은 서로 나라에 좋은 거 하나도 없잖아요. 그래서 전쟁은 저는 없는 나라가 평화라고 생각을 합니다. 맞습니다. 그래서 저도 제 주변에 그 한중일 청년들을 보면 저희가 말한 그 정치는 또 정치로 따로 분리를 하고 저희가 계속했던 말했던 문화나 교류는 별개로 또 보는 친구들이 많은데 혹시 리즈 씨와 민호리 씨는 어떠세요? 맞아요. 근데 별개로 본다기보다는 특히 일본 사람들은 전지에 관심이 그냥 없어서 그런 것 같아요. 네. 그래서 관심이 없으니까 별개로 볼 수밖에 없는 그런 상황. 네, 그런 것 같아요. 네. 리즈 씨는요? 저는 그런 뭐 예를 한중 관계든 뭐 중일 관계든 관계를 떠나서 민간 결혼은 정말로 그런 정치관랑 상관없이 다 자유롭게 이렇게 서로 뭐 같이 또 무슨 행사도 하고 무슨 문화 교류를 하면 그런 거는 되게 좋은 것 같아요. 지금도 사실 애매한 관계가 있을 수도 있지만 근데 그냥 뭐 중국인, 한국인, 일본인 그런 자유로운 환경이 계속 될 수 있으면 좋겠다는 마음이네요. 네. 네, 근데 그럼에도 불구하고 가끔 뭐 한중이나 한일 관계가 정치적으로 조금 악화됐을 때 두 분이 한국 생활하시면서 좀 불편함을 겪었던 적이 있으실 것 같아요. 있으셨나요? 네, 몇 년 전에 일본 불매운동 있었잖아요. 그때 저는 일본에서 생활을 하고 있었는데 그래도 저는 한국을 엄청 좋아하니까 그때도 한국에 여행 왔거든요. 그때 버스 안에서 제 어머니랑 일본어로 얘기를 하고 있었는데 어떤 아저씨가 저희를 쳐다보거나 그리고 노즈펜 스티커 있었잖아요. 그게 마트에 붙여 있어서 못 들어갔을 때는 있었어요. 그럼 그런 스티커를 이제 많이 보셨을 거 아니에요? 네. 봤을 때 느꼈던 감정이 어땠나요? 그래도 뭐 그런 활동이 있구나 어쩔 수 없겠지라는 생각이었어요. 네. 리즈 씨는요? 저는 사실 지금 한중 관계 조금 옛날만큼은 좋지 않아서 일에 사실 힘들어요. 왜냐면 예전에는 한중 관계 좋으면 같이 하는 프로젝트도 많고 일도 많았는데 근데 관계 좀 애매해지면 그런 같이 하는 프로젝트 많이 줄여서 힘들 수밖에 없는 그런 시기인 것 같은데요. 그리고 몇 년 전에도 사드 문제 때문에 저는 한국에 10년 동안 살면서 그때도 일을 이미 시작했는데 근데 사드 때문에 2달 동안 수입이 없어요. 그리고 그때 제가 처음으로 엄마한테 요청해서 통화비 도움 요청했어요. 통화비 보내달라고. 그때 마음이 너무 아팠어요. 그리고 또 예를 들어 코로나 처음에 시작할 때 그런 날아가는 오해가 있어서
가끔 식당나 뭐 갈 때 중국인 금지 이런 거 봤을 때 정말 마음이 너무 아팠어요. 네. 그런 관계가 개인 삶에 영향을 미칠 수밖에 없는 것 같은데 그럼 지은 씨는 반대로 지은 씨가 뭐 일본이나 중국에 생활을 할 때 같은 일이 일어난다면 어떠시겠어요? 저는 비슷한 경험을 한 적이 있는데 일본 여행을 갈 때 한복을 입고 간 적이 있거든요. 근데 그 당시가 일본 내에서 조선학교 문제로 좀 이슈가 있었을 때라서 같이 갔던 분들도 이렇게 치마 저고리 차림으로 돌아다니면 조금 위험할 수 있다고 걱정을 하시더라고요. 그래서 제가 혼자서 일본을 좀 돌아다녀 봤는데 주변에서 괜히 더 날카롭게 쳐다보는 것 같고 위축되는 마음도 생기는 것 같고 제가 평소에 평상복을 입고 일본 여행할 때 너무나 친절하고 좋았던 일본이 갑자기 조금 두렵게 느껴지더라고요. 그래서 그때 이런 고통을 겪고 계시는 분들이 많겠구나라는 걸 좀 체감을 하게 됐었던 것 같아요. 그 이후로는 한복을 벗고 아니요, 그러진 않았어요. 있습니다. 말씀하신 것처럼 한중일간에는 여러 부침이 있어 왔던 것도 사실이지만 가까운 거리만큼 누구보다 가깝고 평화로운 사이로 나라로 지내는 게 맞다고 생각을 하는데 각 나라 청년들이 생각하는 그 평화가 좀 의미가 다를 것 같은데 지금 당장 일본에서 그리고 중국에서의 청년들이 생각하는 평화란 뭐가 있을까요? 리즈 씨부터. 저는 지금 코로나 끝났지만 근데 뭔가 코로나 이후의 시대의 경쟁적인 부분은 되게 어려움이 많아요. 지금 중국 현지에서 저 주변 친구들도 취직하는 것도 어렵고 그리고 예를 들어 제 조카인데 몇 년 동안 큰 회사에서 다녔지만 갑자기 또 회사에 그냥 퇴직시켰어요. 이런 경우도 있고 또 남동생은 일을 찾고 있는데 아직도 일을 못 찾았어요. 그래서 이런 경쟁적인 어려움이 있어서 지금은 다들 그런 경제적인 어려움을 극복하려고 바쁘게 지내고 있는 시기인 것 같아요. 민호리 씨는요? 네, 저는 개인적으로는 역시 전쟁이 없는 나라가 병화라고 생각을 하다 보니까 그래서 일본은 지금 전쟁이 없잖아요. 그래서 지금의 일본이 병화라고 저는 생각을 하거든요. 근데 저랑 똑같이 지금의 일본 젊은 사람들도 그렇게 생각을 하고 있을 것 같아요. 그래서 그냥 회사에 다니면서 밥도 잘 먹고 잘 자고 그런 범범한 생활이 일본 사람들을 병화라고 생각을 하는 것 같아요. 북한 미사일 문제도 있잖아요. 알람이 와도 그것에 대해 뭔가 두려움이 없거든요. 그냥 또 했네? 그 정도 생각이라서 그래서 일본 젊은 사람 대부분은 지금이 병화라고 생각을 하고 있는 것 같아요. 그러면 중국처럼 뭐 일자리에 대한 고민이나 이런 건 딱히 없을까요? 네, 없는 것 같아요. 다른 고민도 지금. 없으시고 네. 되게 좋은 나라네요. 부럽다. 네, 말씀하신 것처럼 한중일 간에는 여러 부침이 있어 왔던 것도 사실이지만 가까운 거리만큼 저희 세 나라가 이제 평화롭게 앞으로 지내는 것이 중요하다고 생각을 해요. 그래서 앞으로 한중일 관계 개선을 위해서 좀 바라는 점이 있다면 뭐가 있을까요? 혹시 지은 씨부터. 한중일이 굉장히 가까운 거리에 있지만 대륙에 있는 나라와 섬나라 그리고 반도에 있는 나라라는 점에서 청년들이 굉장히 다양한 색깔을 가지고 자라나게 되는 것 같아요. 단순히 평화적으로 지내자고 하기보다는 이러한 차이점을 가지고 서로 경쟁하면서 시너지를 만들어낸다면 동북아시아 자체가 더 발전할 수 있는 기회가 될 수 있지 않을까, 저는 그게 평화로 가는 길이지 않을까 생각합니다. 리즈 씨는요? 완전 내세녀네요. 저는 생각할 때 한중일은 사실 아시아의 중심이라고 생각해요. 하지만 우리가 이웃 나라지만 또 뭔가 친구끼리 너무 친하면 모순도 생기고 이슈도 생긴 것처럼 있지만 근데도
조금 더 평화롭게 지내면 또 한중이 경쟁적인 부분 다 같이 성장하면서 그런 시대가 왔으면 좋겠어요. 그리고 또 믿어요. 민호리 씨는요? 저는 저희와 같은 젊은 사람들이 많이 교류를 해 나갔으면 좋겠다고 생각을 해요. 왜냐하면 역시 서로를 잘 몰라서 조금 뭔가 선입견도 생기고 나쁜 이미지를 가질 수도 있을 것 같아서 조금 더 교류를 하면서 서로 나라를 알게 되고 좋다고 생각을 합니다. 네, 지난 2주에 걸쳐 한중일 청년들과 삼국의 호감도에 대한 생각을 나누고 동북아 평화의 길을 모색해봤습니다. 우리 청년들의 고민과 희망이 동북아 평화의 귀한 밑거름이 되길 바라며 여기서 마치겠습니다. 고맙습니다. 수고하셨습니다. 감사합니다. 수고 많으셨습니다. Their discussions seem to represent what Gen Zs are thinking today. Yes, they do. And while I was hosting the show, I could really understand their thoughts and I learned a lot from them. So I'm hoping there will be more opportunities to prepare something like this again. This is all for today. We'll be back with more issues next week. Thanks for watching.